इस वेले पूरी दुनिया दे विच चर्चा भारत के कैनेडा के रिश्तों को लैके हो रही है। ये चर्चा इस करके छिड़ी है क्योंकि सोमवार को कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स के खड़े होकर भारत ते एलीगेशनस लगाए। हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर के विच भारत की इनवॉल्वमेंट दसी। उस तो बाद इंडियन डिप्लोमैट जो कैनेडा के विच सीगे IPS पवन कुमार राय नूं उत्थों दी भारत वापस भेज दिता गया। ये जवाब दे विच भारत ने भी एक सीनियर डिप्लोमैट कैनेडा के उन्होंने भी देश चों जाण लई कह दिता गया, 5 दिन का समा दिता गया। तो दोवें ही देशों के विच रिश्ते बड़े तलख हो गए, तलखी ज़्यादा वध गई। उस तो बाद जो इंडिया का रुख कैनेडा के प्रधानमंत्री ने देखा तो कल रात को उन्होंने एक बयान आया कि मेरा मकसद इंडिया को प्रोवोक करना नहीं सीगा, बल्कि हरजीत सिंह निज्जर के मर्डर के विच एजेंसीज़ का हथ लग रहा है, इंडियन एजेंसीज़ का हथ लग रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करने कहा और उन्होंने गंभीरता के नाल देखने लई कहा। मेरा काम या मेरा बयान या मेरा कहने का मकसद यही सीगा, प्रोवोक करना नहीं सीगा। तो इनू इदा देखा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया के तलख तेवरों तो बाद थोड़े झुकते नज़र आ रहे हैं। पर ये पिछे सारा सिनेरियो ये है खालिस्तान मूवमेंट को लैके कैनेडा तो इंडिया या भारत हमेशा यह एलीगेशन लगा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट को हुंगारा दिंदा कैनेडा। और जिस तरह पिछले दिनों के रेफरेंडम देखे गए और इस तरह की मूवमेंट्स जो भी कैनेडा तो उठदियां ने तो कैनेडा वो सपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया नूं या भारत नूं या इंडियन गौरमेंट नूं पसंद नहीं आता। इस करके जो जस्टिन ट्रूडो G20 की मीटिंग में इंडिया हिस्सा लैन भी आए, उदों भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने इस गल नूं लैके एतराज़ जताया और क्या कि इस मूवमेंट होर अगे ना वधाओ। पर यह मूवमेंट कैनेडा दे विच जिहड़ी चल रही है, खालिस्तान मूवमेंट नूं जिहड़ा हुंगारा मिलता है, ये होनी नहीं। ये जस्टिन ट्रूडो के पिता पायरे ट्रूडो जो 1968 तो 1979 ते 1980 तो 1984 तक कैनेडा के प्रधानमंत्री रहिंदे ने। यही वो दौर सीगा जदों कैनेडा दे विच खालिस्तान मूवमेंट नूं हुंगारा मिलना शुरू हुंदा है। हालांकि पंजाब दे विच अतवाद का दौर सीगा, खालिस्तान की मूवमेंट इत्थे पनप रही सीगी, पर जिहड़े लोग इत्थों जिन्हां दे परचे हो रहे सीगे या ਜਿਹੜੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ डर तो बाहर जा रहे ਸੀਗੇ, लगातार कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ एक अपना बेस बना रहे ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੇਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। तलविंदर सिंह परमार कैनेडा दे विच रह रहे सीगे, उन्हां ते आरोप सीगा 2 पुलिस मुलाजमां दा कतल दा। इंडियन गवर्नमेंट ने तलविंदर सिंह परमार दी एक्सट्राडिशन मंगी कैनेडियन गवर्नमेंट दे कोलों। कैनेडियन गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिता, यानी कि उस वेले दे प्रधानमंत्री पायरे ट्रूडो ने, जो जस्टिन ट्रूडो दे पिता ने, इनकार कर दिता तलविंदर सिंह परमार नूं इंडिया भेजण दे लई। उदों ही तलखी थोड़ी होर इंडिया ते कैनेडा गवर्नमेंट के विचकार वधनी शुरू हो गई और उदों ही ये पता लगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट जिहड़ी है खालिस्तान मूवमेंट नूं हुंगारा दे रही है। तलविंदर सिंह परमार से जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि इंडिया लगातार उहदी मंग कर रही सी कि इंडिया उहनूं चाहता है, इत्थे उहदे ते केस चलाना चाहता सीगा, आरोप लगे सीगे, मर्डर के एलीगेशन सीगे। खुद इंडिया की प्रधानमंत्री उस वेले दी इंदिरा गांधी ने उहदी एक्सट्राडिशन की मंग कीती सीगी, पर उस वेले दे कैनेडा के प्रधानमंत्री पायरे ट्रूडो ने उन्होंने भेजन तो इत्थे इनकार कर दिता और यह बहाना लगाया गया कि इंडिया भारत जिहड़ा है वो क्वीन नूं अपना हैड नहीं मनता, इंग्लैंड की जिहड़ी क्वीन है उन्होंने हैड नहीं मनता, इस करके ये साडे विच संधि हो ही नहीं सकती। जिहड़ा बंदा इत्थे साडे रह रहा है उन्होंने आपां इस तरह इंडिया दे विच नहीं भेज सकते, तो केस जिहड़ा है वो क्लोज कर दिता जाता है। 1982 की मैं तुहानूं इह गल कर रहा। हालांकि कैनेडा ते इंडिया के विचकार जिहड़े रिश्तियां की तलखी सी वो खालिस्तान मूवमेंट नूं लैके नहीं, वो 1974 च जिहड़ा पोखरन दे विच न्यूक्लीयर टैसट होया सीगा, इंडिया ने टैसट किया सीगा, उहनूं लैके थोड़े जे रिश्ते जिहड़े बिगड़ने शुरू हो गए सीगे। उस तो बाद ही जदों जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़े लोग इंडिया तो जा रहे सीगे, जे कैनेडा दे विच अजाइलम लै रहे सीगे, कैनेडा ने उन्होंने अपने कोल रखिया और इस मूवमेंट नूं हुंगारा दिता उस वेले दे प्रधानमंत्री पायरे ट्रूडो ने। और जिस तरह इंदिरा गांधी ने या भारत की सरकार ने मंग की सी तलविंदर सिंह परमार नूं इंडिया भेजण दी, तां वो मंग नहीं मन्नी, तां थोड़ी तलखी होर वध गई। इहदा खमियाजा की होया, तलविंदर सिंह परमार 1985 दे विच उदों तक दा या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक तो पहलां दा सब तो वड्डा एविएशन टैररिस्ट अटैक सीगा एयर इंडिया 182 कनिष्का, जो फ्लाइट टोरंटो तो
ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 329 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 300 ਦੇ 329 ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਸਭ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 268 ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਪਾਇਲਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਬੰਬ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 182 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਟਰੂਡੋ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਨਪਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਈਲਮ ਲਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਧਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਨਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982  'ਚ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।